हर रंग लागो इस जुग में, इस जुग में। ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए ठाकुर शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावण संग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन, शरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावण संग, सहज समावण संग, सहज समावण संग, सहज समावण संग, जागो हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो इस जुग में, इस जुग में। जन के चरण वस में रहिया रे, जन के चरण वस में रहिया रे, संग पुनीता देहि, संग पुनीता देहि, जन की धूर देहो कृपा निध, जन की धूर देहो कृपा निध, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, जागो हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, सूरा, सो कहियत है सूरा, जागो हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो
सतगुरां दी पावन पवित्र इलाही बाणी का गैन करदे आप जी के बच्चों पासों बेअंत भुल्लां गलतियां हो गई होणगे आप संगत और गुरु साहिबान सदा ही बख्शणहार हन बख्श लैणियां साहिबां दे पावन चरणों में अरदास बेनती जोदड़ी करनी कि सतगुरु अपने इलाही कीर्तन की दात दासरियां की झोली विच पा देण तां जो जिन्ना चिर सुआस रहण सदा ही कीर्तन द्वारा आप संगतां की सेवा करते रहिए। कोटान कोट शुकराना गरीब निवाज अकाल पुरख पिता परमेश्वर आप साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद समूह प्रबंधक वीरां दा जिन्हां ने दासरियां की बेनती नूं स्वीकार करदिआं सानूं आप संगतां दे विच कीर्तन की हाज़री भरन दा समा बख्शिया। तह दिल तो धन्यवाद होइआं भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई भुपिंदर सिंह जी उन्होंने जैसे पासों आप जी ने कीर्तन सरवण किया। असीं इन्हां दे बड़े धन्नवादी हाँ जिन्हों ने आके मोर्चे दे विच संगतां नूं कीर्तन द्वारा निहाल किया। सारिया संगतां नूं जी आया आख्या जाता है जिहड़ियां कि इस मोर्चे दे विच अज के रुझेवियां भरे समय विचों समा कढ़ के पुस पंथ के महान योद्धियां की बंदी सिंघां की रिहाई लई अते तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी होइआं बेअदबियां दा इंसाफ लैण लई इत्थे हाजियां लवा रहे हो। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। ते हुण भाई लवप्रीत सिंह जी खरड़ तो गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर नगर तो पहुँचे हैं। उन्होंने बेनती है कि वह 15 मिनट लई कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे। इन्हां तो बाद भाई प्रेम सिंह जी बड़ माजरा मोगा तो भारतीय किसान यूनियन वो खुस्सा वो पहुँचण वो आप जी नूं गुरद विचारां द्वारा निहाल करनगे। ते उन्हां तो बाद बाबा चरणजीत सिंह जी वो संगतां लैके इत्थे पहुँच रहे हैं। उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता साहिब कौर तो माता साहिब कौर पब्लिक स्कूल सुहाड़ा उत्तों सिंह साहबान भाई परमजीत सिंह जी भाई जवाला सिंह जी संगतां नूं लैके इत्थे पहुँचे हैं। उन्होंने पहुँचण ते जी आया बहुत बहुत धन्यवाद जी। ते इन्हों तो इलावा भाई जंग सिंह जी भटेड़ी कलां सूबा प्रधान भारतीय किसान यूनियन भाई बीबी रजिंदर कौर जी ये भी किसान यूनियन तो पहुँचे हैं। सो इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण आप भाई साहब भाई लवप्रीत सिंह पासों तो उन्होंने जिथे पासों कीर्तन सरवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी वाहिगुरू। श्री वाहे श्री वाहे गुरु वाहे गुरु। गगन दमामा बाजो परयो निशान का खेत जो खेत
खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूजन को दा। सूरा सो पहचानिए, जोल रे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट रे कबहू ना छाड़े खेत, निमाणियों के मान गुरु, निताणियों के ताण, न्योटियों की ओट, ने आसरियों के आसरा। आनंद गुण ने धाम गुरु गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज। जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो, 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 तबे रोस जाग्यो, तबे रोस जाग्यो, तबे रोस जाग्यो, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो, तबे रोस जाग्यो, तबे रोस जाग्यो, तबे रोस जाग्यो, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। करंग ले कमाणं हणं बाण ताणं, करंग ले कमाणं हणं बाण ताणं, तबे रोस जाग्यो, तबे रोस जाग्यो, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। सबे वीरताए सरोघं चलाए, सबे वीरताए सरोघं चलाए, तबे ताक बाण हण्यो एक जान, तबे ताक बाण हण्यो एक जान, तबे रोस जाग्यो, तबे रोस जाग्यो,
जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। हरिचंद मारे सो जो दाल तारे, हरिचंद मारे सो जो दाल तारे, सो कारणायं वह काल कायं। सो कारुणायं वह काल कायं, तबे रोस जाग्यो तबे रोस जाग्यो। तबे रोस जाग्यो। जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। रणं त्याग पागे सबे त्रास पागे। रणं त्याग पागे सबे त्रास पागे। पई जोत मोरी कृपा काल केरी। पई जीत मोरी पई जीत मोरी कृपा काल केरी। पई जीत मोरी पई जीत मोरी कृपा काल केरी। कृपा काल केरी कृपा काल केरी। पई जीत मोरी कृपा काल केरी। पई जीत मोरी कृपा काल केरी। तबे रोस जाग्यो तबे रोस जाग्यो। तबे रोस जाग्यो। जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। रणं जीत आए जयं गीत गाए। रणं जीत आए रणं जीत आए जयं
ਜਯੰ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਤਨੰ ਤਾਰ ਬਰਖੇ ਬਰਖੇ, ਤਨੰ ਤਾਰ ਬਰਖੇ ਸਬੈ ਸੂਰ ਹਰਖੇ। रणजीत आए जयं गीत गाए। रणजीत आए जयं गीत गाए। तनं तार बरखे सबे सूर हरखे। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। सूरा सो जातानिए जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे अब हूँ ना छाटे खेत। पुरजा पुरजा कट मरे कब हूँ ना छाटे खेत। गगन दुमामा बाजो पर अनशाने का। गगन दमामा बाजो पर निशाने का। खेत जो मान्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। खेत जमांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। खेत जो मान्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। खेत जो मान्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। गगन दमामा बाजो पर निशाने का। गगन तुमामा बाजियो पर निशाने का। खेत जो मान्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। खेत जमांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। सबे सूर हर खे सबे सूर हर खे सबे सूर हर खे। तनंग तार बरखे सबे सूर हर खे। तनंग तार बरखे सबे सूर हरखे। तबे रोस जाग्यो। तबे रोस जाग्यो। तबे रोस जाग्यो। तबे रोस जाग्यो। जबे बाण लाग्यो 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 तबे रोस जाग्यो। रोस जाग्यो। जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। सो इतनी सेवा प्रवान करनी जी। कोटान कोट धन्नवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जी। उपरंत धन्नवाद प्रबंधक वीरां दा जी जिन्हां ने आप संगत के चरण परसन का मौका बख्शिया है जी। कीर्तन करदे पासों होइयां बेअंत फुलां दी खिमा बख्शिश करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप भाई लाभपीर जी पासों कीर्तन श्रवण कर रहे सी। इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने कि वो 20 रस वाले शब्दों द्वारा आप जी नूं निहाल किया। जबै बाण लाग्यो तवै रोस जाग्यो।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਾਂਗੇ? 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखो समाज आप सारे देना है, कोई कितों एड्डी एड्डी दूरों चल के आए हैं, तुसीं रोज़ आ जाते हैं। इस करके बेनती है कि चलो आप जी ने यह 10 मिनट लई जिहड़े कविता द्वारा निहाल करनगे बापू प्रेम सिंह जी बूर माजरा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, करो अपनी रचना पवित्र गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि ये जिहड़ा मोर्चा चल रहा है इंसाफ मोर्चा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूर दराडियां तो लेके जिन्हां नूं गुरु दा प्यार है, जिन्हां नूं जथेदार हवारा जी दा प्यार है, जिन्हां नूं साध संगत ने जथेदार बनाया है, ते होर मेरे वीर ਜਿਹੜੇ कि 30 साल तो लेके अपने 25 साल तो लेके अज जेल੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने। सो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, अपने धर्म नूं मनदे ने। क्योंकि सिख धर्म के बारे महाराज जी ने जदों अमृत छकाया उन्होंने एक गल कही सी कि खालसा जी हुण तो मैं छोड़ ही नहीं रहा, ते तुसीं अज तो बेदी नहीं रहे जां कोई होर गोद, सारी जात गोद खालसे की खत्म है। अज तो केवल ते केवल एक खालसा है जिन्होंने अमृत छकिया है। सो वो खालसा कुर्बानी भी करता है, नाम भी जपदा है, बाणी ते बाणी नूं भी प्यार करदा है। वो खालसे दी अज जो इत्थे एकत्रता हुई है मोहाली दी धरती दे विच, दूर दुराडियां तो लेके अज संगतां इत्थे आईयां ने। सो असीं यही बेनती करदे हैं, सरकार नूं भी बेनती है कि जिन्हां दियां सजावां खत्म हो चुकियां ने उन्हां नूं कोई कानून नहीं कहना कि तुसीं अंदर डक के रखो। दोबारा 2 दफा जिहड़ी सज़ा दित्ती सी दोबारा 2 दफा सज़ा कट लई है। तो हुण इह तों बाद क्योंकि भाई हवारा जी भी कहते हैं कि किसी की कोई गल नहीं करनी, खालसा अपनी गल करे, पर एक गल करनी पैंदी है। साडे मुल्क दे विच 2 कानून ने। एक कानून है जिहड़ा कि बलात्कारी होवे, कातल होवे, होर डंबी होवे, फरेबी होवे, झूठा गुरु बनिया पिया होवे उहदे वास्ते। एक कानून है गुरु के सिखां वास्ते जिहड़े कि गुरु पातशाह की रक्षा करते हैं, गुरु पातशाह के हुक्म चलते हैं। तो फिर की कहते हैं, सभे सांझी वाल सदायन तो किसी ने दिसे बाहरा जी। सो साध संगत जी हुण केवल असीं एक कविता कह के समाप्ति करांगे, क्योंकि जिहड़े गुरु दीयां संगतां ने वो आके गुरु पातशाह के हजूरी च बैठियां ने, पंडाल च बैठियां ने। क्योंकि असीं वो कविता बोलनी है जदों छोटे साहिबजादे शहीद किए गए ने। उस वक्त अंबर ने भी तहां मारियां, पौन पानी भी तहां मारदा है, धरती भी डोले खांदी है, लेकिन जालम दा जिहड़ा दिल है ना वो भी फिर हिलन लग गया है। क्योंकि इतिहास इन्ना साडे कोल टाइम नहीं जिहड़ा दसीए। जदों सूबा सरहंद अपनी कुर्सी ते अपने तख्त ते बहिंदा सी, उहनूं साहिबजादे बैठण नहीं सी दिंदे। उहनूं केवल ते केवल एक गल करनी पई, मैं मक्के जाके भुल बखसा के आवां।
लेकिन मक्के गया, लेकिन भुल नहीं बख्शा हुई। उस तो बाद जदों साहिबजादियां दी शहीदी हुंदी है ना, तो फिर एक गल है, तो फिर वो गुजरी माता एक अज पुछदी अपने सेवक नूं मोती महरे नूं, वे मोती महरिया बच्चों का की हाल है। जदों बच्चों की गल आई, मोती महरा तहा मारदा होया माता गुजरी नूं है इउं दस रहा है, नजरी ना आंदी अज लाला दी जोड़ी वे, नजरी ना आंदी अज लाला दी जोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे। लाल तेरे आ समझी जिंद प्यारी ना, लाल तेरे आ समझी जिंद प्यारी ना, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां। नजरी ना आंदी अज लाला दी जोड़ी वे, नजरी ना आंदी अज लाला दी जोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे। लाल तेरे आ समझी जिंद प्यारी ना, लाल तेरे आ समझी जिंद प्यारी ना, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां। चुप करके क्यों खड़ गया मुखों बोल जरा, चुप करके क्यों खड़ गया मुखों बोल जरा, हाल बीते आ जेड़ा सारा खोल जरा, हाल बीते आ जेड़ा सारा खोल जरा, हंजू छम छम जामे क्यों नचोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे। पैरों तो लेके सिर तक कंध उसारी गई, पैरों तो लेके सिर तक कंध उसारी गई, छोटे वीर तो बाद वड्डे दी वारी आई, छोटे वीर तो बाद वड्डे दी वारी आई, पति बुला गे गज के वार वारी मां, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां। कौन ले गया तोड़ गुलाबी फुल्लानो, कौन ले गया तोड़ गुलाबी फुल्लानो, कदों कहणगे दाती फरक दिया भुल्लानो, कदों कहणगे दाती फरक दिया भुल्लानो, मेरे हंसा दी किसने दौड़ मरोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे। निभा गए ने, ओ दादे दे वांगू सिदक निभा गए ने, कोमल जिंदा धर्म दे लेखे ला गए ने, कोमल जिंदा धर्म दे लेखे ला गए ने, जग विच कर गए कैम मिसाल नियारी मां, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां। पुत्तर बिछड़े नाल नोहा प्यारियां, पुत्तर बिछड़े नाल नोहा प्यारियां, अनबड़ पे पईयां विपता पारियां, अनबड़ पे पईयां विपता पारियां, लड़ी लाला दी गुंदी किसने तोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे। शगना दे बन गाने मौत वे आ गए ने, शगना दे बन गाने मौत वे आ गए ने, खून दी मेहंदी अपने हथां ते ला गए ने, खून दी मेहंदी अपने हथां ते ला गए ने, तक के साका अंबर ने ता मारी मां, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां। बिछड़िया परिवार बैठी अज कली वे, बिछड़िया परिवार बैठी अज कली वे,
सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे। सिदकी सूरे हस के दुखड़े जर गए ने, सिदकी सूरे हस के दुखड़े जर गए ने। मौत हीर दा दीद ओ रज के कर गए ने, मौत हीर दा दीद ओ रज के कर गए ने। निक्कियां जिंदा कर गईयां साका पहारी मां, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां। अपने हथी ब्याला लांदे कीते ना, अपने हथी ब्याला लांदे कीते ना। पोत नो हाथ पारी वार के पीते ना, पोत नो हाथ पारी वार के पीते ना। अलवेले ना गाई शगना दी घोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे, सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे। हस के दोनों वीर शहीदी पा गए ने, हस के दोनों वीर शहीदी पा गए ने। मियाँपुरी ओह सिर नाल सिदक निभा गए ने, मियाँपुरी ओह सिर नाल सिदक निभा गए ने। लख लख सजदा करे आजाद लिखारी मां, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां। सच मोती आ दस दे किथे बछोड़ी वे, खून नाल ओह सिंज गए धर्म क्यारी मां। सो गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जिन्हां दे बारे असीं अज जिन्हां दी हजूरी च बैठे, मैं साध संगत नूं बेनती करदा कि जदों तुसीं शाम नूं ਰਹਿ ਰਾਸ पढ़ के ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ पाठ करके हटदे हो, एक अरदास करिया करो कि साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ किरपा करो पातशाह। बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सके कोए, क्योंकि साडी गुरु ने अरदास सुननी है, होर किसी ने साडी अरदास नहीं सुननी। मैं गुरु दे अगे बेनती करदा सच्चे पातशाह दे अगे साध संगत दे चरनां दे विच कि जिहड़े साडे बंदी सिंह ने ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। सो इत्थे ही फतेह गजाउने, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ जी, धन्यवाद। जुगो जुग अटल धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च बैठी साध संगत जीओ, आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो जिवें कि आप जी नूं पता, पिछले कई दिनों तो असी इत्थे जिहड़ा चंडीगढ़ मोहाली पंजाब दा बॉर्डर है, उत्थे पक्के तौर पे मोर्चे च बैठे हाँ, जिहदियां चार मंगां ने, जिहड़ी हक्की चार मंगां ने, असी केवल उन्हां दे उत्ते केंद्रित रह के अपने विचारां दी सांझ पाउणी है। जेकर असी उन्हां मुद्दिआं दे उत्ते केंद्रित रह के गल नहीं करते, इहदा मतलब है कि असी मोर्चे का समर्थन करन नहीं आए, क्योंकि खालसा जी बड़ी स्टेजां ने पंजाब च होर मुद्दों ते गल करन वालियां, उत्थे आपां करते रहंदे हैं ते करनी भी चाहिदी है। सो इत्थे मोर्चा लग्या होया, एक जंग लगी हुई है। सो सानू जंग दे समय जिहड़े मुद्दे ते जंग फतेह करनी है, उस मुद्दे ते केंद्रित रहना होवेगा, ताही जंग है वो फतेह होवेगी। सो मैं बेनती कर दिया कि जिहड़े चार साडे विषय ने, पहला विषय कि पावन
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ, 328 ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਅੰਤਮ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਲਿਸਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਲਈ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮੇ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਆ, ਭਾਈ ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BKU ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲਲੋਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਚਾਹ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਤੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ
ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁਜਰਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਥਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇ ਆਈ ਜਾਂ ਤੇ ਜਥੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਜਾਣ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 2100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 10,000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 1,02,000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5,000 ਰੁਪਏ, ਬੀਬੀ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ 100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 50 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਸਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਠਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ 4 ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੱਲ ਸ਼ੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, CI ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਫਿਰ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, 30-32 ਸਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਜੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੂਗੀ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਪਟੇੜੀ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1955 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਸੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ।
आओ सारे गज के बोलिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक कवि ने बड़ा सोहना लिखिया है, कहंदा जेड़ी गऊ बघियाड़ दे हत्थ आ जाए ओदी खल ओदा मांस भी नहीं ते ओदी खल भी नहीं। जिहड़े बाग दा माली कमजोर होवे ओनू फुੱਲ भी नहीं ते ओनू फल भी नहीं। जिस मकान दी नींह कमजोर होवे ओ घड़ी भी नहीं ते ओ पल भी नहीं। जिस कौम दा लीडर गद्दार होवे ओ अज भी नहीं ते ओ कल भी नहीं।
ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਤਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ 1 ਸਾਲ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, 4 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ 1947 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 93 ਸਿਰ ਲਾਏ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। 93 ਸਿਰ ਲਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੋ ਮੰਗ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਵੀਰੋ, ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਈਗੋ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਾਜ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਛੇਤੀ। ਮੇਰੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਤਾਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਵੇਚੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਗੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡਾ ਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੇ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸ ਖਰਾ ਸੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 22 ਪਰਚੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜਦਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ, ਗੰਗਵਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੰਝੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਿਪਟੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ क्षमा का याचक है, कोई गलत शब्द बोलिया गया होवे, आपां एके च रहो, जाबते च रहो, एका ते सबर जताउंदा मित्रों बई जंगां नूं एके ते सबर नाल आपां लड़ना है। ते नौजवानों नूं होर बेनती करते हैं, क्योंकि 26 तरीक वाले दिन असीं अगे सीगे ते हरेक आके कहंदा सी कोई कामरेडी धरना नहीं, असीं ऐ कर देंगे ऐ कर देंगे, पर गुरु साहब दे टाइम लड़ाई सी शस्त्रां दी, अज लड़ाई है विचारधारा दी। अपनी विचारधारा उन्हां नालों अड्ड है, आपां शस्त्र नहीं चक सकते, ना ही चकने हैं, पर जदों लोड़ पई आपां चकांगे भी। पर नौजवानों नूं बेनती करते हैं भी जाबते च रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवादी हाँ वीर दे जिन्हां ने नौजवानों नूं मोर्चे दे विच चढ़दी कला दे विच रहण लई भी प्रेरिया, ते नाल दी नाल सब तो अहम गल है कि जाबते च रहना, कि असी जाबते च रह के सबर दे विच रह के वड्डी तो वड्डी जिहड़ी जंग है वो जित सकते हैं। सो इत्थे संगतां वड्डी गिणती च पहुंच रही ने, असी धन्नवाद करते हैं। सरदार भुपिंदर सिंह जी कलकत्ता, बाई कमिकर सिंह ग्रुप, वो इत्थे वड्डी गिणती च संगत लैके आए ने, उन्हां दा इत्थे पहुंचण ते असीं धन्नवाद करते हैं। होर इत्थे सिंह पहुंचे ने, भाई हरदर्शन सिंह जी, भाई सुखवंत सिंह पंजलैंड, इरवीन सिंह सिद्धू, भाई प्रभजोत सिंह वर्ल्ड सिख अलाइंस, जोबनप्रीत सिंह वर्ल्ड सिख अलाइंस। सो ये सारे ही सिंघां दा इत्थे पहुंचण ते असीं धन्नवाद करते हैं। वर्ल्ड सिख अलाइंस वालों 21,000 रुपए की जिहड़ी
ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਜਲੂਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। 1783 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 1783 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਹੀ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਬਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। 1783 ਨੂੰ ਉੱਥੇ 30,000 ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੋਰੀ ਗੇਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ 1783 ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਧੂਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜੀ ਖਾਦ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਜੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ 106 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 6 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਲੋਪ ਕਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1838 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, 39 ਚ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1885 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਉਹ 1885 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੰਡਣੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਟੋਪ ਪਲਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। 2018 ਦੇ 17-18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਟ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭੈਣ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵੀ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇਵਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੈ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦਹਿ, ਜੋ ਲਹਿ ਨਿਜ ਵੱਲ ਸੇ ਲਹਿ। ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋਰੇ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਸਾਈ। ਭਰਾਵੋ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਿਰਮਲ ਦਿਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੋ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨਾ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ
पापी को दंड दियो रे। पापी नूं दंड मिलना है, जयकार उन्हां सिंघां दी होनी है, जय जयकार होनी है। ते फिर भाई आपां सारियां संगतां बहुत बड़ी चढ़दी कला दे नाल, बहुत बड़े उत्साह दे नाल ते साडे योधियां नूं ते फिर अकाल तख्त ते आपां सारे इकट्ठे होवांगे। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬਾਨ मेरे इलाके तो मेरे नाल भी आए ना, ते होर भी संगतां दा समुचे तौर ते धन्नवाद करदा होया खेमां दा जाचक है कि आपां ज़्यादा गल्लां करके ना सारे मोर्चों च भाई हिस्सा ले। आ बाबा प्रीतम सिंह जी बैठे ना, कोई मोर्चा नहीं, पर उत्थे कई कुछ नहीं ठीक लग्या। चलो आपां गल नहीं करनी ते आपां भाई त्यार प्रत्यार चढ़ती कला चा जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो, शेर तार तरी तली गली मुड़ी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, शेर कीजै कान न कीजै, भुला चुका दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी धन्नवादी हाँ संत बाबा गुरमीत सिंह जी तलोके वाला, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ 10 ਮਿੰਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,02,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਗੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀਂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗੀ ਵਾਲੀ ਰੇਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
कर दे। वाहिगुरु वाहिगुरु। जो मर मिटते हैं अपने वतन और कौम की खातिर, जो मर मिटते हैं अपने वतन और कौम की खातिर, इबादत उनकी होती है, फजीलत उनकी होती है। और जो कौमें अपने बाजुए हिम्मत पर रहती हैं, जहां वालों यकीन जानो, फिर दुनिया पे हुकूमत उनकी होती है, दुनिया पे हुकूमत फिर उनकी होती है। गुरु सवारी साध संगत जी, आदम सत्कार दे नाल फतेह बुलाओ, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख पंथ दी बहुत ही महाराज हस्तियां विराजमान ने, बैठे ने, बहुत विद्वान बैठे ने, बुद्धिजीवी बैठे ने। समा नहीं, समा बड़ा सीमित कीमती है, टाइम इज मनी। मैं एको कविता मिनटां अंदर कहने का यत्न करांगा। ढाड़ी जथे वास्ते 10 मिनट जेड़े ने कोई मायना नहीं रखते, आप सारे जान रहे, विद्वान सज्जन बैठे ने सारे। आओ सुचेत रहने की लोड़ है, सानू सावधान होने की लोड़ है। कोई भी मोर्चा, कोई जंग इहो जिहा नहीं जो सिंह ने ना जितया हो। सिर्फ सुचेत रहने की लोड़ है। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आप गैरों की बात करते हैं, लेकिन हमने अपने भी अजमा जथा भी हरियाणा तो है, बाबा जसवीर सिंह, चरणजीत सिंह पेटवाल तो उदो के साथ बैठे ने होर
दिन बैठे ने और सुनियो जरा लाइना बड़ी काबिले गौर ने उधम सिंह ने बंब मारे असेंबली अंदर पूछा सरकार ने मरे उधम सिंह ने बंब मारे असेंबली अंदर पूछा सरकार ने मरे क्यों नहीं कोई कहने मारन वास्ते बंब नहीं सुटिया ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਲ ਕੱਢਣ ਆ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਉਹ ਮਾਜੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ सूर में
सूर में ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ